Hello students, myself Nimbalkar SM. Today we are going to study HSC Board Physics Part 1st, Chapter 2nd, Mechanical Properties of Fluid. In that we have studied about surface energy and angle of contact. In previous video we have studied the terms like cohesive and adhesive force, range of molecular force, sphere of influence, surface film, surface tension, and also explanation of surface tension on the basis of molecular theory. Now let us start surface energy. So in the article of surface tension on the basis of molecular theory, in that we have seen this figure. So here there are three molecules A, B and C. Here on molecule A there is a cohesive force acting is 0. Molecule B and C, there are also cohesive force acting on this molecule. So molecules in this surface film or on the surface of liquid are pulled inside the liquid. Here, a molecule inside the volume of liquid experiences more cohesive force than a molecule like B and C in the surface film of the liquid in this figure. So, work has to be done to bring any molecule from inside the liquid into the surface film. आता इथं जे लेअरवरचे असणारे मॉलिक्यूल ते इनसाइड गेले कोएसिव्ह फोर्समुळं. इथं त्याच्यामुळं काय होईल, इनसाइड गेलेले मॉलिक्यूल, तर इथे एक फ्री स्पेस तयार होईल आणि ह्या फ्री स्पेसच्या जागी लिक्विडमधला मॉलिक्यूल काही येईल. तर ॲट दॅट टाईम वर्क हॅज टू बी डन टू ब्रिंग एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड. Clearly, the surface molecule possesses extra potential energy as compared to the molecule inside the liquid. आता इथं जे काही वर्क झालेलं आहे ते एका पोटेन्शियल एनर्जीच्या स्वरूपामध्ये साठवलं जाईल, स्टोअर्ड केलं जाईल. त्याच्यामुळं सरफेसला असणारे जे मॉलिक्युल्स आहेत, these molecules possesses extra potential energy as compared to the molecules inside the liquid. इनसाइड जे मॉलिक्युल्स आहेत त्याच्या कंपॅरिझनमध्ये सरफेसला जे मॉलिक्युल्स आहेत त्या सरफेसला असणाऱ्या मॉलिक्युलकडे एक एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जी आहे. and this extra energy of the molecule in the surface layer is called the surface energy of the liquid. आणि ही जी काही सरफेस लेअरमध्ये असणाऱ्या मॉलिक्यूलकडं एक्स्ट्रा एनर्जी आहे त्या एक्स्ट्रा एनर्जीला म्हणायचं सरफेस एनर्जी. As any system always try to attain a state of minimum potential energy, the liquid tries to reduce the area of its surface film. Energy has to be spent in order to increase the surface area of the liquid. तर ह्या ठिकाणी सरफेस फिल्मचा एरिया रिड्यूस करण्याचा लिक्विड ट्राय करेल, तर त्यावेळेस एनर्जी हॅज टू बी स्पेंट इन ऑर्डर टू इन्क्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड. लिक्विडचा जो सरफेस एरिया आहे तो इन्क्रीज करण्यासाठी त्या ठिकाणी एनर्जी स्पेंट केली जाईल. सो इट इज ऑल अबाउट द सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी मीन्स द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन द सरफेस लेयर इज कॉल्ड ॲज सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड. नेक्स्ट we have studied the relation between the surface energy and surface tension. So let us consider this figure. In this figure, this is a rectangular frame of wire P dash P S dash S S dash, and it is fitted with a movable arm QR. Here is movable arm QR. This frame is dipped in a soap solution and then taken out. As the frame is dipped in soap solution, a film of soap solution will be formed within the boundaries PQRS of the frame. So each arm of the इथं PQRS ह्या फ्रेमच्या PQRS ह्या ठिकाणी काय होईल, एक फ्रेम तयार होईल.
each arm of the frame experiences a inward force due to the film. इथं जो PQRS हा फिल्म तयार झालेली आहे इथं, तर ह्या प्रत्येक आर्मवरती एक इनवर्ड फोर्स काय होईल, ॲक्ट होईल. इथं तर दाखवलेलाच आहे आर्म SR वरती. तर ह्या सगळ्या आर्मवरती काय होईल, त्या ठिकाणी फोर्स एक्सपिरियन्स होईल. अंडर द ॲक्शन ऑफ धिस फोर्स द मोव्हेबल आर्म QR moves towards side PS so as to decrease the area of the film. आता इथं हा फोर्स दाखवलेला आहे बघा, हा ह्या डायरेक्शनमध्ये ॲक्ट होतो आहे. तर ह्याच्यामुळे ही जी QR जे आहे, हा R आहे इथं, QR जे आहे त्या QR काय होईल, इनसाइड मूव्ह होईल टुवर्ड्स द PS कडे होईल आणि डिक्रीज द एरिया ऑफ द फिल्म, आणि त्याच्यामुळं फिल्मचा जो एरिया तो काय होईल, डिक्रीज होईल. इफ द लेंथ ऑफ QR इज L, ह्या QRची जर लेंथ आपण L आहे असं कन्सिडर केलं, लेंथ ऑफ QR ही जर काय असेल त्या ठिकाणी L आहे, तर त्यावेळी इनवर्ड फोर्स F acting on it is given by F is equal to T into 2L. This is by the definition of surface tension. Here 2L means the film has two surfaces. The film has two surfaces, the upper surface and lower surface. The total length over which surface tension acts on QR is 2L. Imagine an external force F dash, इथं दाखवलं बघा external force F dash equal and opposite to be F applied isothermally to arm QR so that it pulls the arm away and tries to increase the surface area of the film. इथं QR वरती जर आउटवर्ड डायरेक्शनमध्ये आपण फोर्स अप्लाय केला तर त्याच्यामुळं काय होईल, एरिया काय होईल, सरफेस एरिया इन्क्रीज होईल. हा F डॅश ॲक्टवला तर सरफेस एरिया इन्क्रीज होईल. द आर्म QR मूव्स टू Q डॅश R डॅश. QR जो आर्म आहे तो कुठल्या पोझिशनला आला ह्या ठिकाणी, हा Q डॅश R डॅश ह्या पोझिशनला होईल थ्रू ए डिस्टन्स DX. तर तो किती अंतराने आला आहे, DX एवढ्या अंतराने. देअरफॉर द वर्क डन अगेन्स्ट दिस फोर्स इज given by force due to the surface tension. So here work, we know that work is equal to force into displacement. By this relation we can write dW is equal to F dash into dx. So using this equation number 1, here F is equal to T into 2L. Here we consider that F and F dash are equal, therefore we can write the equation dW is equal to T into 2L into dx. So here 2L into dx, this is the length into breadth, that is equal to the area dA, that is the increase in area of the two surfaces of the film. Therefore we can write dW is equal to T into dA. So this is equation for the work done. This work done in stretching the film is stored in the area dA of the film ॲज इट्स पोटेन्शियल एनर्जी. हे जे काही वर्क डन इथं येईल ते वर्क डन पोटेन्शियल एनर्जीच्या स्वरूपामध्ये काय होईल, त्या ठिकाणी स्टोअर केलं जाईल आणि त्याच्यामुळं त्या एनर्जीला म्हटलं जातं, धिस एनर्जी इज कॉल्ड ॲज सरफेस एनर्जी. त्याच्यामुळं dW म्हणजेच काय, त्या ठिकाणी सरफेस एनर्जी. म्हणून आपल्याला इक्वेशन इथं लिहिता येईल सरफेस एनर्जी बरोबर T इंटू dA. दस सरफेस टेन्शन, ह्याच्यावर आपल्याला सरफेस टेन्शनसाठी इक्वेशन लिहिता येईल. सरफेस टेन्शन T हा इथं आहे तसाच ठेवला तर हा dA इकडं काय होईल, त्या ठिकाणी डिवाइड होईल. तर सरफेस टेन्शन इज अल्सो इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर युनिट एरिया. नेक्स्ट we study the angle of contact. So let us see this figure. In this figure the angle of contact between a liquid and a solid surface is defined as the angle between the tangent drawn to the free surface of the liquid and surface of the solid at the point of the contact measured within the liquid. Angle of contact कशाला म्हणायचं आहे, अँगल हा बिटवीन असतो आहे म्हणून अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट बिटवीन लिक्विड अँड सॉलिड सरफेस इज डिफाइंड ॲज अँगल बिटवीन टँजंट. ही तर ह्या डायग्राममध्ये काढली ही टँजंट आहे,
ही टँजेंट अँगल बिटवीन टँजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. हा लिक्विडचा सरफेस आहे, फ्री सरफेस इथं जो दाखवला आहे तो हा फ्री सरफेस आहे. ह्या फ्री सरफेसला ही टँजेंट ड्रॉ केलेले आहे त्याच्यामधला. अँड सरफेस ऑफ सॉलिड, हा सॉलिडचा सरफेस आहे. इथला जो अँगल आहे त्या अँगलला म्हटलेलं आहे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. तसंच ह्या डायग्राममध्ये हा जो येईल तो म्हणजे काय येईल, लिक्विडचा सरफेस येईल. आणि त्याच्यानंतर ही त्याच्यासाठी काय असेल, टँजेंट असेल. तर ह्या दोघांमधला जो अँगल असेल तो अँगल म्हणजे काय असेल, त्या ठिकाणी थीटा असेल. When angle of contact is acute, the liquid forms a concave meniscus. फर्स्ट डायग्राममध्ये आपण बघितलं तर तिथं जो मिनिस्कस दिसतोय तो लिक्विडचा मिनिस्कस हा कॉन्केव आहे, कारण त्या ठिकाणी अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ॲक्यूट आहे. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ॲक्यूट म्हणजे काय, अँगल लेस दॅन 90 डिग्री. हिअर ॲक्यूट अँगल हा आपल्याला कशासाठी मिळतो, फॉर एक्झाम्पल वॉटर ग्लास इंटरफेस फॉर्म्स अ कॉन्केव मिनिस्कस. जर आपण वॉटर ग्लास घेतलं तर त्यांचा इंटरफेस असेल त्यावेळेस मिनिस्कस हा कॉन्केव असेल. When angle of contact is obtuse, it forms a convex meniscus. सेकंड डायग्राममध्ये जो मिनिस्कस आपल्याला दिसतोय तो कॉन्व्हेक्स मिनिस्कस आहे. त्यावेळी अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट हा ऑब्ट्यूस आहे. ऑब्ट्यूस अँगल म्हणजे अँगल ग्रेटर दॅन 90 डिग्री असेल. फॉर एक्झाम्पल मर्क्युरी ग्लास इंटरफेस फॉर्म्स ए कॉन्व्हेक्स मिनिस्कस. आपण जर मर्क्युरी ग्लास इंटरफेस घेतला तर त्यावेळेस जो मिनिस्कस तयार होईल तो कॉन्व्हेक्स मिनिस्कस होईल. नेक्स्ट, शेप ऑफ द मिनिस्कस. आत्ता जो आपण बघितलं की मिनिस्कसचा शेप कॉन्केव मिळतो आहे आपल्याला किंवा कॉन्व्हेक्स मिळतो आहे, तर तो त्याच्यासाठी आपण स्टडी करूया. नंबर 1, कॉन्केव मिनिस्कस ॲक्यूट अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. कॉन्केव मिनिस्कस म्हणजे तुम्हाला त्यावेळेस अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट हा ॲक्यूटच मिळेल. तर लेट अस सी दिस डायग्राम. इन दिस डायग्राम दे विल कन्सिडर द मॉलिक्यूल ए. इथे एक मॉलिक्यूल ए आपण कन्सिडर केलेला आहे आणि त्याच्या भोवती हा जो ड्रॉ केला आहे तो त्याचा स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स आहे. म्हणजे स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स हा स्पेअर ऑफ, ह्याच्या बाहेरचं जे मीडियम आहे ते एअर आहे. तर ह्या टोटल स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्समध्ये जर बघितलं तर हा जो पार्ट आहे स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्सचा, हा पार्ट हा त्याच्यामध्ये सॉलिडमध्ये आहे. हा रेड लाईनने दाखवलेला हा एवढा पार्ट हा सॉलिडमध्ये आहे. त्याच्यानंतर एवढा जो पार्ट आहे तो लिक्विडमध्ये आहे आणि इथं जो पार्ट आहे हा एअरमध्ये. म्हणजे ए मॉलिक्यूल जो आपण कन्सिडर केला आहे त्या ए मॉलिक्यूलचा स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स हा अशा पद्धतीने मिळेल, त्याच्यातला पार्ट असा दिसेल. तर फिगर शोज द ॲक्यूट अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट बिटवीन लिक्विड सरफेसमधला तो ॲक्यूट अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे. आणि हे कशासाठी येईल, एक्झाम्पल तर केरोसिन इन अ ग्लास बॉटल. आपण जर ग्लास बॉटलमध्ये केरोसिन घेतलं तर त्याचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आपल्याला ॲक्यूट मिळेल. कन्सिडर मॉलिक्यूल ए ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर. द मॉलिक्यूल एक्सपिरियन्सेस बोथ कोएझिव्ह ॲज वेल ॲज ॲडेझिव्ह फोर्स. आत्ता आपण बघितलं की त्या मॉलिक्यूलवरती कोएझिव्ह आणि ॲडेझिव्ह असे दोन फोर्सेस येतील. की इथं सॉलिड आहे ह्या साईडला, त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये लिक्विड आलं आहे म्हणजे इथं जो फोर्स येईल तो म्हणजे ॲडेझिव्ह फोर्स आहे. त्याच्यानंतर इथं लिक्विडचा मॉलिक्यूल आणि लिक्विडच्या मॉलिक्यूल ह्याच्यामुळं लिक्विडमुळं जो फोर्स तयार होईल तो म्हणजे कोएझिव्ह फोर्स. तसंच ह्या एवरती एअरमुळं जो ॲक्ट होईल तो म्हणजे ॲडेझिव्ह फोर्स. म्हणून ह्या मॉलिक्यूलवरती दोन्ही फोर्सेस ॲक्ट होतील, ते म्हणजे कुठले होतील, कोएझिव्ह फोर्स आणि ॲडेझिव्ह फोर्स. सिन्स द वॉल इज व्हर्टिकल, वॉल ह्या ठिकाणी काय व्हर्टिकल आहे, त्याच्यामुळं जो ॲडेझिव्ह फोर्स आहे ए पी, हिअर ॲडेझिव्ह फोर्स इज शोन बाय ए पी. ॲडेझिव्ह फोर्स इथं दाखवला आहे तो ए पीने दाखवला आहे. ॲक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए इज होरिझेंटल. इथं हा ॲडेझिव्ह फोर्स आहे हा ए पी, हा बरोबर ह्या वॉलला कसा आहे, परपेंडिक्युलर आहे. ही वॉल आहे, ह्या वॉलला हा बरोबर आहे परपेंडिक्युलर 90 डिग्री अँगल करेल. नेट ॲडेझिव्ह फोर्स ए पी ॲक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए इज होरिझेंटल. नेट कोएझिव्ह फोर्स ए सी बार. कोएझिव्ह फोर्स हा आपण इथं ए सीने दाखवलेला आहे बघा इथं, हा कोएझिव्ह फोर्स ए सी ॲक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली ॲट नियरली 45 डिग्री टू आयदर ऑफ द सरफेस. हा लिक्विडचा सरफेस आणि हा सॉलिडचा सरफेस याच्यामध्ये जवळपास 45 डिग्रीने हा पण कोएझिव्ह फोर्स दाखवलेला आहे त्या ठिकाणी
Magnitude of cohesive force is so large that net force AR bar is directed inside the solid. इथं ॲडेझिव्ह फोर्सचा मॅग्निट्यूड हा जास्त असल्यामुळं जो रिझल्टंट फोर्स आहे, रिझल्टंट फोर्स तो आपल्याला कशामध्ये मिळेल, सॉलिडमध्ये मिळेल. सो नेट फोर्स ॲक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए मस्ट बी नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस ॲट ऑल पॉईंट्स. सगळ्या पॉईंटला तो नॉर्मल असायला पाहिजे. Therefore, liquid near the wall should pile up against the solid boundary so that the tangent AT to the liquid surface is perpendicular to AR. Thus, this makes meniscus concave. Obviously, such liquid wets that solid surface. तर आता ह्या ठिकाणी जर लिक्विड नियर द वॉल पाईल अप, इथं जे लिक्विड आहे वॉलच्या जवळचं ते वरती सरकेल किंवा इथला जो मॉलिक्युल विच क्रिप्स अपवर्ड अगेन्स्ट द सॉलिड बाउंड्री अँड सो दॅट टँजंट एटी जी आहे इथं आपण दाखवलेली, इथं टँजंट एटी, दिस इज टँजंट एटी. दिस टँजंट एटी इज नॉर्मल टू द, ह्याला नॉर्मल असेल ह्याच्यामध्ये टँजंट एटी जी दाखवली आहे इथं, ही टँजंट एटी, दिस टँजंट एटी is normal to AR. AR ला ती काय असेल त्या ठिकाणी नॉर्मल असेल. Thus this makes meniscus concave आणि त्यावेळी तो मिनिस्कस आपल्याला काय मिळेल, कॉन्केव मिळेल. ऑब्वियसली सच लिक्विड वेट्स दॅट सॉलिड सरफेस. तर त्यावेळेस हे लिक्विड काय करेल, सॉलिड सरफेसला वेट करेल. तर कॉन्केव मिनिस्कस आपल्याला कधी मिळेल, ज्यावेळेस अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ॲक्यूट असेल त्यावेळेस आपल्याला कॉन्केव मिनिस्कस मिळेल. तर ते कुठल्या पेअरसाठी मिळेल, केरोसिन इन अ ग्लास बॉटलसाठी मिळेल. ह्याच्यामध्ये जर बघितलं तर ॲडेझिव्ह फोर्स हा कोहेझिव्ह फोर्सपेक्षा काय असेल त्या ठिकाणी जास्त असेल आणि त्याच्यामुळं टँजंट एटी ही लिक्विड सरफेसला परपेंडिक्युलर राहण्यासाठी लिक्विड नियर द वॉल शुड बी पाईल अप आणि त्याच्यामुळं लिक्विड वेट्स दॅट सॉलिड सरफेस. हा जो आपण आता पॉईंट बघितला त्याच्यासारखाच कॉन्व्हेक्स मिनिस्कस आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं चेंज आहे. कॉन्व्हेक्स मिनिस्कस ऑब्ट्यूस अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट, म्हणजे आपल्याला कॉन्व्हेक्स मिनिस्कस कधी मिळेल, ज्यावेळेस अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑब्ट्यूस असेल त्यावेळी. तर ह्या डायग्राममध्ये इथंसुद्धा आपण बघितलं तर या ठिकाणीसुद्धा मग अशी जशी कन्सिडर केली तसंच आपण एक मॉलिक्यूल ए कन्सिडर केलं आहे, लिक्विडचा मॉलिक्यूल आहे. तर त्याचाही स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स, हाफ ऑफ स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स विथ इन द सॉलिड. सम पार्ट इज इन लिक्विड अँड सम पार्ट इज इन एअर. तर सॉलिड आणि एअर ह्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये ए हा मॉलिक्यूल येईल त्यावेळेसचा तो ॲडेझिव्ह फोर्स असेल आणि इथला जो लिक्विड मॉलिक्यूलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असेल तो म्हणजे त्या ठिकाणी कोहेझिव्ह फोर्स. ॲडेझिव्ह फोर्स आपण ए पी बारने दर्शवला आहे, कोहेझिव्ह फोर्स हा ए सी बारने दर्शवला आहे आणि त्या दोघांचा रिझल्टंट जो आहे तो आपण ए आर बारने दर्शवलेला आहे. सो फिगर शोज द ऑप्टिस अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट बिटवीन द लिक्विड अँड सॉलिड. कन्सिडर ए मॉलिक्यूल such as A on the surface of the liquid near the wall of the container. The molecule experiences both cohesive as well as adhesive force. Net adhesive force acting on molecule A is horizontal since the wall is vertical. हे तो wall ही vertical असल्यामुळं cohesive force आपल्याला काय मिळेल त्या ठिकाणी horizontal मिळेल. हा आहे तो cohesive force. हे काय झाले त्या ठिकाणी wall vertical. So magnitude of cohesive force is so large that the net force AR is inside the liquid. ह्याच्या आधीच्या आर्टिकलमध्ये ॲडेझिव्ह फोर्सचा मॅग्निट्यूड जास्त होता त्यामुळे आपल्याला AR जो आहे हा सॉलिडमध्ये मिळाला होता. पण आता इथं कोहेझिव्ह फोर्सचा मॅग्निट्यूड लार्ज असल्यामुळं AR बार जो आहे तो आपल्याला इनसाइड द लिक्विड मिळतो. हा AR बार, दिस AR बार, दिस इज इनसाइड द लिक्विड. कारण हा जो AC बार आहे कोहेझिव्ह फोर्स आहे तो ज्या ठिकाणी जास्त आहे. फॉर इक्विलिब्रियम और स्टॅबिलिटी ऑफ द लिक्विड सरफेस द नेट फोर्स AR बार acting on molecules similar to molecule A must be normal to the liquid surface at all point. इथं स्टॅबिलिटी ऑफ द लिक्विड सरफेससाठी AR जो आहे हा AR, इथं आपण ह्या डायग्राममध्ये पाहिलेला AR हा ATला कसा असायला पाहिजे, हा परपेंडिक्युलर असायला पाहिजे. म्हणून त्या ठिकाणी टँजंट आपण इथे ड्रॉ केलेले आहे. द लिक्विड नियर द wall should creep inside against the solid boundary so that
its tangent AT is normal to AR. This makes meniscus convex. इथं जे लिक्विड आहे ते काय होईल, लिक्विड मॉलिक्यूल ए जो आहे इथं हा क्रीप डाऊनवर्ड होईल, खाली सरकत जाईल अशा पद्धतीनं, आणि मग त्यावेळी आपल्याला मेनिस्कस कसा मिळेल, कॉन्व्हेक्स मिळेल. ऑब्व्हियसली सच अ लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड. तर त्यावेळेस लिक्विड ह्या ठिकाणी लिक्विड जे आहे ते सॉलिड सरफेसला वेट करणार नाही. कॉन्केव्ह मिनिस्कस आणि कॉन्व्हेक्स मिनिस्कस ह्या दोघांमध्ये जर बघितलं तर इथं स्वतः काही पॉईंट आपल्याला सांगता येईल की कॉन्व्हेक्स मिनिस्कस कधी असेल, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑप्ट्यूस असेल. तर ह्याच्यासाठी जी पेयर आहे ती म्हणजे एक्झाम्पल आहे मर्क्युरी इन अ ग्लास बॉटल. इथे आपण एक मॉलिक्यूल कन्सिडर केला आहे, तो सरफेसवरचा आहे मॉलिक्यूल आणि सॉलिडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. तर ह्या ठिकाणी कोहेसिव्ह फोर्स हा लार्ज असेल आणि स्टॅबिलिटी ऑफ द लिक्विड सरफेससाठी नेट फोर्स AR जो आहे तो ATला कसा असेल, परपेंडिक्युलर असेल. त्याच्यामुळे मेनिस्कस आपल्याला कॉन्व्हेक्स मिळेल आणि असं लिक्विड सॉलिड सरफेसला वेट करणार नाही. थर्ड, झिरो अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. म्हणजे ह्याच्यापूर्वी आपण बघितलं की अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट हा लेस दॅन 90 डिग्री म्हणजे ॲक्यूट अँगल असेल. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ग्रेटर दॅन 90 डिग्री म्हणजे ऑप्टिस अँगल ऑफ असेल. आणि नंतर झिरो अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजे काही असे सिच्युएशन असतात की त्यावेळेस अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आपल्याला झिरो मिळते. तर कन्सिडर द सेम फिगर आपण तशाच पद्धतीने कन्सिडर केलं की इथे एक मॉलिक्यूल ए असेल, त्याचा स्फेअर ऑफ इन्फ्लुअन्स. त्याच्यानंतर AP जो आहे तो म्हणजे काय, ॲडेसिव्ह फोर्स. आता इथं फिगर शोज अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट बिटवीन अ लिक्विड, फॉर एक्झाम्पल हायली प्युअर वॉटर विच कम्प्लिटली वेट्स ए सॉलिड, फॉर एक्झाम्पल क्लीन ग्लास सरफेस. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट झिरो आपल्याला कधी मिळतो आहे की लिक्विड विच कम्प्लिटली वेट द सॉलिड. बघ त्यावेळेस आपण प्युअर वॉटर आणि क्लीन ग्लासचं कन्सिडर केलं तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आपल्याला झिरो मिळतो. द लिक्विड मॉलिक्युल्स नियर द कॉन्टॅक्ट रिजन आर लेस इन नंबर. ह्या ज्या कॉन्टॅक्ट रिजनमध्ये जे लिक्विडचे मॉलिक्युल्स आहेत कॉन्टॅक्ट रिजनमध्ये, इथे येणाऱ्या रिजनमध्ये, तर हे ह्या रिजनमध्ये कमी संख्या असते. त्याच्यामुळं कोहेसिव्ह फोर्स हा काय असतो, निग्लिजिबल असतो. आता कोहेसिव्ह फोर्स निग्लिजिबल आहे म्हणजे ॲडेसिव्ह फोर्स त्या ठिकाणी राहील. कोहेसिव्ह फोर्स AC झिरो झाला ह्या ठिकाणी. तर नेट ॲडेसिव्ह फोर्स इटसेल्फ इज द रिझल्टंट फोर्स, दॅट इज AP इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू 0. मग ह्या ठिकाणी नेट ॲडेसिव्ह फोर्स इटसेल्फ इज द रिझल्टंट फोर्स. इथं झिरो नसेल, सॉरी, AP इज इक्वल टू काय येईल त्या ठिकाणी, फक्त AR येईल. देअरफॉर द टँजंट AT इज अलॉंग द वॉल विथिन द लिक्विड अँड द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज झिरो. आता इथं AP बरोबर AR आल्यामुळं AP इथं दाखवलं आहे आपण आणि त्याच ठिकाणी AR येईल म्हणजे हा रिझल्टंट आहे. तर ह्याच्यासाठी जर हा परपेंडिक्युलर असेल तर ती त्याची काय असेल त्या ठिकाणी टँजंट असेल. तर इथला जो अँगल आहे टँजंट आणि कॉन्टॅक्ट ऑफ द लिक्विड, तर तो जो अँगल आहे त्या ठिकाणी काय असेल, झिरो असेल. तर ही कंडिशन त्या ठिकाणी झिरो. तर ह्या कंडिशनमध्ये आपण बघितलं तर एक्झाम्पल येईल हायली प्युअर वॉटर आणि क्लीन ग्लास सरफेस. कोहेसिव्ह फोर्स ह्या ठिकाणी निग्लिजिबल असेल. ॲडेसिव्ह फोर्स हा म्हणजे नेट रिझल्टंट फोर्स येईल म्हणजेच AP बरोबर AR येईल. रिझल्टंट जे AT जो आहे तो अलॉंग द वॉल येईल आणि विथिन द लिक्विड येईल आणि त्याच्यामुळं अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट काय येईल त्या ठिकाणी झिरो येईल. नेक्स्ट, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट 90 डिग्री अँड कंडिशन फॉर कॉन्व्हेक्सिटी अँड कॉन्केव्हिटी. म्हणजे ह्याच्यापूर्वी आपण लेस दॅन 90 डिग्री, ग्रेटर दॅन 90 डिग्री, इक्वल टू 0, पण अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट 90 असेल तर त्यावेळेस काय असेल. तर लेट अस सी दिस फिगर. Here is also AP bar is the adhesive force, AC bar is the cohesive force, and AR bar is the resultant force. Consider hypothetical liquid having angle of contact 90 degree with a given solid container. इथे एक आपण हायपोथेटिकल लिक्विड म्हणजे गृहीत केले आहे की तसं एक लिक्विड असेल की ज्याचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट हा काय असेल त्या ठिकाणी 90 डिग्री असेल विथ अ सॉलिड कंटेनर. ते फिगरमध्ये आपण दाखवलेलं आहे. नेट कोहेसिव्ह फोर्स AC इज एक्झॅक्टली 45 डिग्री विथ आयदर ऑफ टू सरफेस. नेट कोहेसिव्ह फोर्स AC जो आहे इथं जो आपण AC दाखवला आहे तो
हा सरफेस सॉलिडचा सरफेस आणि हा लिक्विडचा सरफेस. तर इथला 45 असेल, त्याचबरोबर इथलासुद्धा काय असेल त्या ठिकाणी 45 असेल. द रिझल्टंट फोर्स ए आर इज एक्झॅक्टली व्हर्टिकल. त्याच्यामुळे इथं जो रिझल्टंट फोर्स ए आर येईल तो बरोबर इथं व्हर्टिकल येईल असा अलॉंग द सॉलिड सरफेस. फॉर दिस टू ऑकर, हे होण्यासाठी ए पी इज इक्वल टू ए सी डिवायडेड बाय √2. ए पी बरोबर ए सी डिवायडेड बाय √2 आणि ए आर म्हणजे या ठिकाणी मॅग्निट्यूड ऑफ द नेट फोर्स. द कंडिशन फॉर ॲक्यूट अँड ऑब्ट्यूस अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. फॉर ॲक्यूट अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ए पी इज ग्रेटर दॅन ए सी डिवायडेड बाय √2. म्हणजे ॲक्यूट अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आपल्याला जर पाहिजे असेल तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी ए पी किती असायला पाहिजे, ॲडेसिव्ह फोर्स किती असायला पाहिजे, ग्रेटर दॅन ए सी डिवायडेड बाय √2 म्हणजे कोएसिव्ह फोर्स डिवायडेड बाय √2 असा असायला पाहिजे. आणि फॉर ऑब्ट्यूस अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट तो किती असायला पाहिजे, ए पी लेस दॅन ए सी डिवायडेड बाय √2. तर दिस इज ऑल अबाउट द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट 90 डिग्री. 90 डिग्री अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट असणारा जर आपण हायपोथेटिकल लिक्विड कन्सिडर केलं तर त्यावेळेस कंडिशन काय येईल त्या ठिकाणी, ए पी बरोबर ए सी डिवायडेड बाय √2. तर हे पर्टिक्युलर 90 डिग्रीसाठी. आणि कॉन्व्हेक्झिटी आणि कॉन्केव्हिटी. कॉन्व्हेक्झिटी म्हणजे अँगल ऑब्ट्यूस अँगल आणि कॉन्केव्हिटी म्हणजे ॲक्यूट अँगल. तर ॲक्यूट अँगलसाठी ए पी ग्रेटर दॅन ए सी डिवायडेड बाय √2. ऑब्ट्यूस अँगलसाठी ए पी लेस दॅन ए सी डिवायडेड बाय √2. देन शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ लिक्विड सरफेस. जर आपण एखाद्या लिक्विड सरफेसवरती लिक्विड फिल केलं तर त्यावेळेस ते लिक्विड एकतर स्कॅटर्ड होईल, स्प्रेड होईल किंवा त्याचा काय होईल, एक ड्रॉप तयार होईल. तर त्या ठिकाणी द सरफेस टेन्शन बिटवीन द लिक्विड अँड एअर ॲज वेल ॲज दॅट बिटवीन सॉलिड अँड एअर विल ऑल्सो हॅव टू बी टेकन इन टू अकाउंट. त्यावेळेस आपल्याला ते विचारात घ्यावे लागते. तर लेट अस सी दिस डायग्राम. इन दिस डायग्राम हिअर दिस इज द ड्रॉप. हा आपण लिक्विडचा ड्रॉप कन्सिडर केला आहे. हा शेडेड रिजनमध्ये हा लिक्विडचा ड्रॉप आहे. त्याचे तो सॉलिडवरती आपण घेतलेला आहे आणि त्याच्या बाजूचं जे मीडियम असेल ते म्हणजे एअर असेल. तसंच या दुसऱ्या डायग्राममध्ये हे ऑब्ट्यूस अँगल म्हणजे तयार करत असेल तर हा लिक्विडचा ड्रॉप असेल. सॉलिडवरती आपण फिल केला आहे किंवा घेतला आहे तर त्यावेळेस अशी कंडिशन येईल. लेट थीटा बी द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट फॉर ए गिवन सॉलिड लिक्विड पेअर. इथं जो आपण थीटा दाखवला आहे तो अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट फॉर गिवन सॉलिड लिक्विड पेअरसाठी. मग T1, T2, T3 हे 3 फोर्सेस आहेत. तर T1 हा जो फोर्स आहे, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन ॲट लिक्विड सॉलिड सरफेस. इथं T1 आपण डायग्राममध्ये दाखवलं आहे. तर लिक्विड आणि सॉलिड ह्यांच्या सरफेसला जो येणारा फोर्स आहे तो म्हणजे काय त्या ठिकाणी T1 आहे. त्याच्यानंतर T2, दिस इज अ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन ॲट द सॉलिड एअर इंटरफेस म्हणजे ह्या ठिकाणी हा T2 दाखवलेला आहे. आणि T3 जो आहे तो म्हणजे कुठं आहे, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन ॲट एअर आणि लिक्विड. ह्या ठिकाणी एअर आणि लिक्विड ह्या पॉईंटला त्यांच्या इंटरफेसला हा आहे. सो ॲज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन इज टँजेन्शियल. ह्या डायग्राममध्ये इथं ह्या दोन्ही डायग्राममध्ये बघितलं तर हे फोर्सेस जे आहेत ते टँजेन्शियल आहेत टू द सरफेसेस इन कॉन्टॅक्ट. डायरेक्शन ऑफ T1, T2, T3 आर ॲज लाईक दिस. डायरेक्शन ह्याच्या टँजेन्शियल असल्यामुळं ह्या डायरेक्शन ज्या आपण बाहेर दाखवल्या तशाच डायरेक्शन आपल्याला मिळतील. सो कंडिशन इज फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द ड्रॉप इक्विलिब्रियमसाठी कंडिशन आहे T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 कॉस थिटा. हिअर वी कॅन राईट द इक्वेशन फॉर कॉस थिटा. कॉस थिटा इज इक्वल टू, हे कॉस थिटा आपण लिहायचं आहे ह्याच्यासाठी. तर ह्या ठिकाणी T1 आपण राईट साईडला लेफ्ट साईडला शिफ्ट केलं तर ते मायनस होईल. त्यामुळं कॉस थिटा बरोबर T2 मायनस T1 डिवायडेड बाय T3. सो देअर आर 4 कंडिशन्स. फर्स्ट कंडिशन, T1 इज ग्रेटर दॅन T2. T1 is greater than T2 and T2 minus T1 is less than T3. Then cos theta is positive. ह्या इक्वेशनमध्ये जर बघितलं तर T2 हा T1 पेक्षा जास्त आहे म्हणजे ह्या दोघांचा जो T2 मायनस T1 हा फॅक्टर येईल
तो पॉझिटिव्ह येईल आणि त्याच्यामुळं कॉस थीटा आपल्याला पॉझिटिव्ह मिळेल. अँड द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट थीटा इज ॲक्यूट. त्यावेळेसचा मिळणारा जो अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे तो ॲक्यूट असेल. सेकंड कंडिशन, T2 इज लेस दॅन T1. T2 हा T1पेक्षा कमी आहे, म्हणजेच T2 मायनस T1 लेस दॅन T3 किंवा T1 मायनस T2 लेस दॅन T3. तर इथं T2 हा T1पेक्षा कमी असल्यामुळं हा फॅक्टर आपल्याला T2 मायनस T1 हा मायनसमध्ये मिळेल आणि तो T3पेक्षा कमी असेल. सो कॉस थीटा आपल्याला त्या ठिकाणी काय मिळेल, निगेटिव्ह मिळेल आणि अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑब्ट्यूस मिळेल. कॉस थीटा आपल्याला अबव्ह 90 काय असतो, मायनसमध्ये मिळतो आहे, म्हणजेच अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आपल्याला काय मिळेल त्या ठिकाणी, ऑब्ट्यूस मिळेल. थर्ड कंडिशन, इफ T2 मायनस T1 इज इक्वल टू T3. T2 मायनस T1 बरोबर T3 जर असेल तर न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटर ह्या ठिकाणी सेम येतील. इथेही T3 येईल, या ठिकाणी T3 येईल, म्हणजेच कॉस थीटा बरोबर आपल्याला 1 मिळेल आणि थीटा इज नियरली इक्वल टू 0 मिळेल. फोर्थ कंडिशन, इफ T2 मायनस T1 इज ग्रेटर दॅन T3 और T2 इज ग्रेटर दॅन T1 प्लस T3, कॉस थीटा इज ग्रेटर दॅन 1. T2 मायनस T1 जो आहे तो T3पेक्षा जास्त असेल त्यावेळी कॉस थीटा हा 1पेक्षा जास्त येईल, विच इज इम्पॉसिबल. द लिक्विड स्प्रेड्स ओव्हर द सॉलिड सरफेस अँड ड्रॉप विल नॉट बी फॉर्म. ड्रॉप त्या ठिकाणी तयार होणार नाही. बघा 4 कंडिशन्स आपण बघितलेत. जर T2 ग्रेटर दॅन T1 असेल तर कॉस थीटा आपल्याला पॉझिटिव्ह मिळेल, त्यावेळेस T2 मायनस T1 लेस दॅन T3 असायला पाहिजे. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट त्यावेळी अक्यूट मिळेल, म्हणजे आपल्याला त्यावेळेस जो मिनिस्कस असेल त्या ठिकाणी आपल्याला कॉन्केव्ह मिनिस्कस अशा पद्धतीने मिळेल. तसंच T2 लेस दॅन T1 असेल तर T2 मायनस T1 लेस दॅन T3 असेल तर कॉस थीटा निगेटिव्ह, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑब्वियस. आणि तिसरी कंडिशनमध्ये T2 मायनस T1 बरोबर T3 असेल तर कॉस थीटा बरोबर 1 येईल, म्हणजे थीटा हा काय मिळेल, 0 मिळेल. आणि शेवटच्या कंडिशनमध्ये T2 मायनस T1 इज ग्रेटर दॅन T3, म्हणजे कॉस थीटा ग्रेटर दॅन 1. इट इज नॉट पॉसिबल द लिक्विड स्प्रेस ओव्हर. म्हणजे ह्या चौथ्या कंडिशन जर असेल तर त्यावेळेस ड्रॉप तयार होणार नाही. पहिल्या 2 कंडिशनमध्ये ड्रॉप तयार होईल, तिसऱ्या कंडिशनमध्ये त्या ठिकाणी अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट हा 0 असेल. नेक्स्ट, फॅक्टर अफेक्टिंग द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट अफेक्ट करणारे काही फॅक्टर आहेत. दिस अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट डिपेंड अपॉन दिस फॅक्टर. नंबर 1, नेचर. द नेचर ऑफ लिक्विड अँड सॉलिड इन कॉन्टॅक्ट. म्हणजे सॉलिड आणि लिक्विड जे कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत त्यांचं नेचर कसं आहे त्याच्यावरती अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट डिपेंड आहे. म्हणजे मगाशी आपण बघितलं की वॉटर आणि ग्लास असेल तर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आपल्याला त्या ठिकाणी ॲक्यूट मिळतो आहे. त्याचऐवजी आपण मर्क्युरी आणि ग्लास घेतलं तर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आपल्याला ऑब्ट्यूस मिळतं आहे. म्हणजे सॉलिड लिक्विड जे कॉन्टॅक्टमध्ये येत आहे त्यांचं नेचर कसं आहे त्याच्यावरून अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट बदलतो. इम्प्युरिटीज प्रेझेंट इन द लिक्विड चेंज द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. लिक्विडमध्ये जर इम्प्युरिटीज असेल म्हणजे अशुद्धता असेल तर त्यावेळेस अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ही बदलतो. थर्ड, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड. टेम्परेचर बदललं तर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट बदलतो. एनी इन्क्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. टेम्परेचर जर वाढलं तर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट काय होतो त्या ठिकाणी डिक्रीज होतो. फॉर ए गिवन सॉलिड लिक्विड सरफेस द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज कॉन्स्टंट ॲट अ गिवन टेम्परेचर. एका गिवन टेम्परेचरला सॉलिड लिक्विड सरफेस एक पर्टिक्युलर असेल तर त्यावेळेस त्याला अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कॉन्स्टंट असतो. म्हणजेच काय, प्युअर वॉटर आणि क्लीन ग्लास असेल तर त्याला अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट हा 0 असतो. म्हणजे ती सॉलिड लिक्विड सरफेस त्याला पर्टिक्युलर टेम्परेचरला तो अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट 0 आहे. त्याच्यानंतर केरोसिन विथ क्लीन ग्लास असेल तर त्याला 26 डिग्री असतो आहे. मर्क्युरी विथ क्लीन ग्लास असेल त्याला 140 डिग्री असतो आहे. तर अशा पद्धतीने अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट येईल. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटी अँड टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेन्शन. इम्प्युरिटी आणि इम्प्युरिटीचा सरफेस टेन्शनवरती काय इफेक्ट होतो किंवा टेम्परेचरचा सरफेस टेन्शनवरती काय इफेक्ट होतो. फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटीज. व्हेन सोल्युबल सबस्टन्स सच ॲज कॉमन सॉल्ट sodium chloride is dissolved in water, the surface tension of the water increases. सोल्युबल सबस्टन्स जर असतील तर त्यावेळेस सरफेस टेन्शन काय होतं, डिक्रीज होतं. इथं अंडरलाईन केलेले वर्ड आहे. मग सपोज आपण वॉटर घेतलं आणि त्याच्यामध्ये जर सोडियम क्लोराईड म्हणजे सॉल्ट टाकलं, मीठ टाकलं तर त्यावेळेस ते डिझॉल्व होतं आणि त्याच्यामुळे सरफेस टेन्शन ऑफ वॉटर इन्क्रीजेस.
तसंच शुगर जर असेल त्याच्या बाबतीतसुद्धा आपल्याला म्हणता येईल. त्याच्यानंतर when a strongly soluble substance such as phenol or detergent is mixed with water, surface tension of the water decreases. स्प्रँगली सोल्युबल म्हणजे थोड्याफार प्रमाणात सोल्युबल होणारा असा असेल, म्हणजे फेनॉल असेल किंवा डिटर्जंट असेल, हे जर आपण वॉटरमध्ये मिक्स केलं तर त्यावेळेस वॉटरचं सरफेस टेन्शन डिक्रीज होतं. बघा त्याच्यामुळं काय होतं, त्याचं जर आपण एक्झाम्पल बघितलं तर डिटर्जंट पावडर इज मिक्स्ड विथ वॉटर टू वॉश द क्लॉथ्स. ड्यू टू दिस surface tension of the water decreases and water makes good contact with the fabric and is able to remove the tough stains. जर डिटर्जंट पावडर आपण पाण्यामध्ये मिक्स केली तर त्याच्यामुळं कपडे स्वच्छ धुतले जातात, तर त्यावेळेस वॉटरचं सरफेस टेन्शन डिक्रीज होतं आणि त्याच्यामुळं वॉटरचा त्या फॅब्रिकबरोबर एक गुड कॉन्टॅक्ट होतो आणि त्याच्यामुळे जे टफ स्टेन्स आहेत ते काय होतात, रिमूव्ह होतात. थर्ड, वेन इनसोल्युबल इम्प्युरिटी, पहिल्या दोन आपण बघितल्या, सोल्युबल इम्प्युरिटी असेल तर इनसोल्युबल इम्प्युरिटी इज ॲडेड इन टू द वॉटर, सरफेस टेन्शन ऑफ द वॉटर डिक्रीजेस. सोल्युबल न होणारी, न विरघळणारी अशी इम्प्युरिटी जर आपण ॲड केली तर वॉटरचं सरफेस टेन्शन त्या ठिकाणी डिक्रीज होतं. व्हेन इम्प्युरिटी गेट्स ॲडेड टू एनी लिक्विड, द कोहेसिव्ह फोर्स ऑफ दॅट लिक्विड डिक्रीजेस which affect the angle of contact and hence the shape of the meniscus. If the mercury, आता ह्या ठिकाणी इम्प्युरिटी जर ॲड झाली तर कोएझिव्ह फोर्स त्या लिक्विडचा डिक्रीज होतो आणि त्या कोएझिव्ह फोर्स डिक्रीज झाला तर त्याचा परिणाम हा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आणि मिनिस्कसचा शेप ह्याच्यावरती होतो. जर आपण मर्क्युरी कन्सिडर घेतला, इफ मर्क्युरी गॅदर्स अ डस्ट देन इट्स सरफेस टेन्शन इज रिड्यूस. मर्क्युरीवरती जर डस्ट गॅदर झाली, डस्ट जर झाली तर त्याचं सरफेस टेन्शन रिड्यूस होतं अँड इट डज नॉट फॉर्म अ स्पेरिकल ड्रॉपलेट्स अनलेस डस्ट इज कम्प्लिटली रिमूव्ह. त्याचा त्या ठिकाणी स्पेरिकल ड्रॉप हा तयार होत नाही जोपर्यंत त्याच्यावरची डस्टही रिमूव्ह होत नाही, कारण त्यावेळेस कोहेसिव्ह फोर्स काय झाला आहे, त्याचा डिक्रीज झाला आहे आणि अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट काय झाला आहे त्या ठिकाणी बदललेला आहे. तर सोल्युबल सबस्टन्स असेल तर सरफेस टेन्शन इन्क्रीज होतं, स्प्रँगली सोल्युबल सबस्टन्स असेल तर सरफेस टेन्शन डिक्रीज होतं, इनसोल्युबल इम्प्युरिटी असेल तर सरफेस टेन्शन ऑफ वॉटर डिक्रीज आहे. इनसोल्युबल इम्प्युरिटीचं अजून एक एक्झाम्पल सांगता येईल, जर आपण बॉईल जर वॉटरच्या सरफेसवरती स्प्रेड केलं तर जे मॉस्किटो एग्ज आहेत ते त्या ठिकाणी डाय होऊ शकतात ड्यू टू द सरफेस टेन्शन डिक्रीजेस. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस सरफेस टेन्शन डिक्रीजेस. बऱ्याचशा लिक्विड्समध्ये टेम्परेचर जर वाढलं तर सरफेस टेन्शन डिक्रीज होतं. तर ह्या ठिकाणी आपल्याला सजेस्ट केलं जातं, इट इज सजेस्टेड दॅट न्यू कॉटन फॅब्रिक शुड बी वॉश्ड इन कोल्ड वॉटर. इन दिस केस वॉटर डज नॉट मेक अ गुड कॉन्टॅक्ट with the fabric due to its higher surface tension. The fabric does not lose its color because of this. टेम्परेचर जर जे कॉटन फॅब्रिक आहेत न्यू कॉटन फॅब्रिक असतील तर ते कोल्ड वॉटरमध्ये वॉश करण्यासाठी आपल्याला सजेस्ट केलं जातं, कारण वॉटर डज नॉट मेक अ गुड कॉन्टॅक्ट विथ द फॅब्रिक ड्यू टू इट्स हायर सरफेस टेन्शन अँड फॅब्रिक डज नॉट लूज इट्स कलर. त्याच्यामुळं कपड्यांचा कलर हा जात नाही आहे, तसाच राहतो. त्याच्याऐवजी जर आपण हॉट वॉटर घेतलं, हॉट वॉटर इज यूज्ड टू रिमूव्ह द टफ स्टेन्स ऑन द फॅब्रिक बिकॉज ऑफ इट्स लोअर सरफेस टेन्शन. इन दिस केस बिकॉज ऑफ लोअर सरफेस टेन्शन, म्हणजे जर आपल्याला टफ स्टेन्स आहेत, जास्त गडद असे स्टेन्स आहेत, डाग पडलेले, ते रिमूव्ह करायचे असेल तर आपण गरम पाण्याने फॅब्रिक काय करतो, वॉश करतो, कारण त्यावेळेस सरफेस टेन्शन रिड्यूस होतं. In case of molten copper or molten cadmium, surface tension increases. आता ह्या ठिकाणी मोल्टन कॉपर आणि मोल्टन कॅडमियम जर आपण बघितले तर त्यावेळी सरफेस टेन्शन हे इन्क्रीज होतं विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. म्हणजे मोस्ट ऑफ द सॉलिड असे आहेत की टेम्परेचर वाढलं तर सरफेस टेन्शन कमी होतं, पण हे मोल्टन कॉपर आणि मोल्टन कॅडमियम जे आहेत त्यांच्या बाबतीमध्ये टेम्परेचर वाढवलं तर सरफेस टेन्शनसुद्धा काय होतं त्या ठिकाणी वाढतं. सरफेस टेन्शन ऑफ द लिक्विड बिकम्स झिरो ॲट अ क्रिटिकल टेम्परेचर. एका क्रिटिकल टेम्परेचरला
लिक्विडचं सरफेस टेन्शन हे काय होतं त्या ठिकाणी 0 होतं. म्हणजे सपोज आपण वॉटरला काय गेलं हीट करत गेलो तर त्यावेळेस त्याचं सरफेस टेन्शन काय होतं आहे डिक्रीज होत जाते. एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरला त्याचं सरफेस टेन्शन काय होईल 0 होईल. त्या टेम्परेचरला म्हटलं जातं क्रिटिकल टेम्परेचर. सो थँक्यू फ्रेंड्स.